عليكم ورحمة الله وبركاته. يا ربي بالمصطفى اليوم طاشنا واغفر لنا خطايا واسع الكرم. لم يهتلك كل ضاها مطلقا أبدا وما تتابع أصلا في مدى الزمن. عينها الدوام فلن تهرب ما وقعت ضدامة أبدا في جسمه الحسن. بقلبه كأمان رؤية ثبت ولا يرى أثر من عمر وقلبه لم ينم والعين قد عسى ولا يرى ظله بالشمس ذوبان. كتفاؤك علتاك ومن إذا جلسوا عند الولادة سفيانا بواحدتني. هذه الخصائص رغبتها تكون آمنة من شر نار وسراق ومن محن. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. واغفر لنا ما مضى يا واسع
ومن تكن برسول الله نصرته عند القوم يوسف في أجامها تجميل هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال بركة حميد وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشا من اليمين يا نفس لا تقنطي من زلة عظمى إن الكبائر في الغفران كالأنبياء لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب الإسيان فيه سبيل ولن يديك رسول الله جاهك به إذا الكريم تجلى باسم منتكب مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين والعلماء العاملين، ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا والمعلمين في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. السلام شيخنا ورب أرواحنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السكافلان، شيخنا ورب أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن السكافلان، شيخنا ورب أرواحنا كي حجيه يؤدي بك هجر الخير. وإلى المؤلف الكتاب الشيخ زين الدين بن عبد العزيز الخليفي الشافعي وأصولهم وفروعهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم
ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم بالدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير دافعة لكل شر، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره وبكلامه العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم من مات بسفينة وتعذر البر جاز إلقاؤه في البحر وتدخيله ليرسب وإلا فلا وبتمنع ذلك ما يمنع أحدهما كأن اعتاد سباع ذلك المحل الحفر عن موتاه فيجب بناء القبر بحيث يمنع وصولها إليه وأكمله قبر واسع في عمق 4 أذرع ونصف بذراع اليد، ويجب إرجاؤه للقبلة ويندب الإفضاء بخده الأيمن بعد تنهية الكفن عنه إلى نحو تراب مبالغة في الاستكانة والظلم. والله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله: وعلى من نفع به بركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. Para jemaah sekalian,
Kita melanjutkan pengajian kita masih bicarakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan jenazah yang dikutip dari kitab Fathul Mu'in yang dikarang oleh Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Mulaybari atau Al-Malibari Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu wa rahimah. Bismillahirrahmanirrahim. Kasus yang berikutnya, bagaimana bila ada orang yang meninggal di kapal laut di tengah-tengah samudera laut, bagaimana cara penguburannya, bagaimana cara pemakaman orang tersebut? Maka dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu wa rahimah, na'am, akan tetapi kita kalau mendapatkan kalimat na'am di kitab ulama-ulama kita, na'am bermakna pengertiannya adalah al-istidrak, akan tetapi. Jadi jangan diartikan iya, diartikan al-istidrak, akan tetapi. Man mata bisafinatin, orang yang meninggal dunia di sebuah kapal laut, wa ta'addara al-barru, dan sulit untuk mencapai ke daratan, jaza ilqahu fil bahri wa tafkiruhu liyarsuba, boleh dilempar itu jenazah ke laut dan diberatkan jenazahnya agar itu jenazah turun ke dasar lautan. Jadi bila ada orang yang meninggal dunia di tengah-tengah laut atau tengah-tengah samudera yang sangat luas, kemudian ini kapal laut sangat sulit untuk mencapai daratan, ada orang yang meninggal dunia, maka cara penguburannya dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu wa rahimah, jenazahnya dikasih sesuatu yang berat, kemudian diperbolehkan dilempar di lautan. Tujuannya apa? Diberikan sesuatu yang berat agar jenazah ini cepat sampai kepada dasar laut. Wa illa fala, kalau seandainya akan sampai ke daratan, kan tadi kasusnya bila mana ada orang yang meninggal di tengah-tengah lautan kemudian sulit untuk mencapai daratan, maka dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu wa rahimah diperbolehkan dalam madhab kita mayit tersebut dilemparkan ke lautan dan diberatkan dengan sesuatu yang berat agar sampai jenazahnya, mayitnya, tubuhnya di dasar lautan. Tetapi kasus yang kedua, bila mana jenazah tersebut ini kapal sudah dekat dengan daratan, maka dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu fala yajuzu ilqahu fil bahri, tidak diperbolehkan mayit tersebut dilempar ke lautan. Jadi manakala kasusnya yang kedua, kapal laut ini sudah mendekati daratan, kita lihat sedikit lagi sudah sampai daratan, tetapi pantai, maka tidak diperbolehkan dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu wa rahimah jenazah tersebut dilemparkan ke dalam lautan. Jelas ya? Makanya sudah kita lihat ya, ada orang meninggal di tengah-tengah laut, kemudian setelah dimandikan, setelah dikafankan, setelah disolatkan, langsung jenazahnya dibuang ke lautan, diberikan sesuatu yang berat agar cepat sampai ke dasar laut. Tapi tadi bila sudah mendekati tepi daratan, maka dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu tidak diperbolehkan dilempar ke dalam laut. Wa bitamna'u dzainika, dan tidak termasuk dengan kalimat tamna'u dzainika, masih bicarakan tentang lubang kubur. Lubang kuburan yang harus mencegah dua hal. Mencegah yang pertama bau busuk dari jenazah tersebut. Yang kedua, sampai ulama memberikan keterangan dalam kitab para ulama, jenazah manusia itu lebih sangat-sangat bau daripada jenazah bangkai binatang. Jadi jenazah manusia itu lebih sangat-sangat bau daripada bangkai apa? Bangkai binatang. Kecuali kata Rasulullah SAW, ada beberapa manusia, beberapa golongan yang Allah jaga.
yang sehingga jenazahnya tetap dalam kondisi utuh, bahkan mengeluarkan harum-haruman, wangi-wangian. Subhanallah. Siapa di antara yang pertama adalah al-muadzin, orang yang memang dia senantiasa mengumandangkan kalimat azan. Jadi di masjid, di mushola, pasti muadzinnya dia. Pasti muadzinnya dia. Muadzin yang bagaimana? Muadzin yang muhtasiban. Muadzin yang muhtasiban ay ihtisaba thawabillah, hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Muadzin yang seperti ini setelah dia meninggal dunia pastikan tubuhnya akan utuh. Yang kedua siapa? Yang kedua adalah guru-guru yang mengajarkan Al-Quran. Dialah di antara hamba-hamba Allah, umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang Allah jaga tubuhnya tidak akan mengeluarkan bau busuk, bahkan mengeluarkan bau yang sangat harum. Makanya ini dua hal harus mesti wajib. Pertama, lubang kubur tadi harus mencegah jangan sampai bau busuk jenazah tadi terendus sampai keluar. Yang kedua adalah jangan sampai binatang buas memakannya. Nah, dua hal ini pada mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, pengarang rahimahullah dia mengatakan wa litamna udailika may yamna'u ahadahuma. Bila ada lubang kubur yang mencegah salah satunya saja, kan harus buat. Pertama, lubang kubur yang dibuat ini harus mencegah jangan sampai mengeluarkan bau busuk. Yang kedua, lubang kubur ini dibikin tujuannya agar jangan sampai jenazah ini dimakan oleh binatang buas. Bila satu saja, tidak dua-duanya, maka bagaimana dalam mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu ka'adadat sibahu dzalikal mahalli al-haqra al-mautahu. Seperti binatang buas di tempat itu biasanya suka menggali, ngorek-ngorek, ngegali kuburan sampai pada akhirnya memakan jenazah tadi. Bila sebuah daerah, sebuah kampung kebiasaannya adalah sudah dikubur ini jenazah, tetapi tetap saja binatang buas itu dia korek-korek, kemudian menggali-gali sehingga dimakan itu jenazah manusia. Maka dalam mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu rahimah fayajibu bina'ul qabri bihaitsu yamna'u usulaha ilaihi, maka wajib dibangun kuburan tersebut. Dipakai apa itu? Dipakai tembok. Bila mana ada satu kampung, ada sebuah daerah yang binatang buas tadi sekalipun misalnya sudah jauh, sudah dalam di kuburnya, tetap saja dia nembus, kemudian sampai menggali-gali sampai memakan jenazah tadi, maka dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu maka wajib, bukannya sunnah, maka wajib membangun kuburan tersebut dengan batu bata misalnya. Tujuannya apa? Bihaitsu yamna'u usulaha ilaihi, dengan tujuan agar mencegah jangan sampai binatang buas itu dia sampai menggali bahkan memakan jenazah tersebut. Jadi bila satu kampung, bila satu daerah demikian kasusnya, maka dalam mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu kuburan tersebut diperbolehkan untuk dibangun. Artinya diperbolehkan dipakai tembok misalnya, kemudian sampai binatang buas ini tidak dapat sampai menggali kuburan tersebut bahkan memakan jenazah itu. Kemudian bagaimana dalam kuburan ini? Ini yang diharap ini. Yang paling sempurna bagaimana dalam mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, wa akmaluhu, yang paling sempurna pada kuburan, qabrun wasi'un fi umki arba'ati adru'in wa nisfin bidira'il yadi. Kuburan yang luas dalamnya berapa?
dalamnya 4,5 hasta dengan hasta tangan manusia secara normal. Satu hasta kurang lebih 48 cm sampai 50 cm. Berarti kalau 4 hasta setengah adalah 2,5 meter. Itu paling sempurna kuburan itu dalamnya, dalam madhab Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu sampai 2,5 meter. Sekarang ada nggak 2,5 meter? Karena nggak ada. Karena berapa meter paling semeter, paling sekarang tuh sepinggang orang dewasa udahan tuh di bawahnya, karena sudah ada apa? Ada jenazah lagi kondisinya ya. Padahal kalau dalam madhab Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, makanya orang-orang daerah yang punya kampung itu mereka pengen dimakamkan di mana? Di kampungnya. Kenapa demikian? Di kampung tanahnya masih ada, masih ada, masih luas, masih lebar, sehingga dikuburnya bisa dalam-dalam. Kalau di Jakarta tidak bisa. Jadi paling sempurna dalam madhab Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, kuburan itu paling sempurna dalamnya adalah 4,5 hasta, kurang lebihnya 2,5 meter. Wa yajibu irja'uhu lil kiblati, wajib untuk membaringkan jenazah di kuburan, kemudian dibaringkan di atas lambungnya yang sebelah kanan. Lil kiblati, diarahkan ke arah kiblat. Jadi jenazah itu hukumnya wajib diarahkan ke mana? Ke arah kiblat. Kan kiblat sana tuh. Jadi palaknya di sini, kakinya di sini. Arahkan mayit tadi ke arah kiblat. Itu hukumnya bukan sunnah, tapi hukumnya wajib dalam madhab Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Bagaimana kasusnya bila seandainya jenazah tadi dikuburkannya, dimakamkannya membelakangi arah kiblat atau bahkan celentang seperti ini? Makanya orang-orang yang dikuburin itu, yang ngurusin jenazah itu harus orang-orang yang ngerti pada ilmu agama. Jadi jangan sembarangan. Jadi bila mana sudah dipendam, taruh di liang kuburnya, arahkan mayit itu hukumnya wajib bertumpu pada lambung yang sebelah kanan ke arah mana tadi? Ke arah kiblat. Kasusnya bila seandainya ada orang yang tidak mengerti, kemudian jenazah ini diarahkan membelakangi arah kiblat ke sana misalnya, atau dicelentangkan seperti ini, maka bagaimana hukumnya dalam madhab Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu? Pengarang rahimahullah dia mengatakan, fa in dufina mustadbiran aw mustalqiyan nubisha hatman illam yataghayyar. Bila jenazah tersebut belum berubah sama sekali, belum hancur tubuhnya, belum sampai membusuk, maka dalam kasus bila seandainya diarahkan bukan ke arah kiblat, membelakangi kiblat atau bahkan celentang, maka kuburannya wajib digali kembali dan jenazah tersebut diarahkan ke arah kiblat. Tapi dengan syarat jenazah tersebut belum hancur, belum mengeluarkan bau busuk. Tetapi wa illa fala yurkashu, jika sudah hancur jenazah tersebut, sudah mengeluarkan bau busuk, maka tidak ada kewajiban untuk digali kuburannya. Jadi pada hukum yang tadi bahwasanya jenazah itu wajib hukumnya direbahkan bertumpu pada lambung yang sebelah kanan, diarahkan ke arah kiblat. Hukumnya wajib. Wa yundabul ifdha'u bi khaddihil aymani ba'da tanhiyatil kaffi anhu ila nahwi turabin mubalaghatan fil istikanati wa dhulli. Kemudian disunnahkan. Apa yang disunnahkan? Al-ifdha. Apa ifdha ini? Ay ilsaqu khaddihil aymani biturabi, ditempelkan pipi jenazah bagian kanannya dengan tanah yang ada setelah kain kafannya sudah dibuka. Jadi membuka kain kafan itu hukumnya bukan apa? Bukan wajib, kan suka ada orang yang ngerti ya, itu pocongnya juga diapain?
belum dibuka, padahal ditempelkan pipi kanan dari jenazah, dari mayit tadi, ditempelkan sampai menempel dengan tanah, itu hukumnya sunnah bukan wajib. Orang-orang kita, ulama-ulama kita nggak mau sampai meninggalkan hal yang sunnah, sampai pada akhirnya menghancurkan itu tali pocongnya buka, mukanya buka. Tujuannya apa? Biar dapat pahala sunnah. Jadi pipi kanan dari mayit itu menempel ke tanah yang ada, itu hukumnya sunnah bukan wajib. Kadang-kadang ada tegar, ada kelupaan, dibilang tadi belum dibuka, kemudian digali lagi, nggak perlu, karena ini hukumnya sunnah. Makanya wajib betul. Orang yang turun ke liang lahat mesti orang yang ngerti. Yang kemarin tuh kepal tanah 7 kali, setiap kepal kita baca surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma, sampai kalimat salamun hiya hatta matla'il fajr. Satu kepal, kemudian 2 kepal baca lagi surah Al-Qadar sampai 7 kali. Jadi demikian. Jadi disunnahkan pipi kanan si mayit itu diarahkan sampai menempel ke tanah yang ada. Hukumnya sunnah, hukumnya bukan wajib. Mubalaghatan fil istiqanati wa tuli, karena agar maksimalkan fil istiqanah wa tuli, penghinaan agar hamba Allah agar lebih hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Asalnya dari tanah, maka akan kembali ke dalam tanah. Makanya tadi hukumnya sunnah. Setelah buka kain kafan yang dibukanya, buka tali pocongnya, kemudian pipi kanan mayit tersebut ditempelkan ke tanah yang ada. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا ربنا وأننا أسرفنا وعلى لظى أشرفنا، فتب علينا توبة تغسل كل حوبة، واستر لنا العورات وآمن الروعات، واغفر لوالدينا ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان، وكل ذي محبة أو غيرة أو صحبة، والمسلمين أجمع. آمين. ربي يسمع فضلا وجودا منا، لا بالحساب منا، بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول. صلى وسلم ربي عليه حتى الحب والآل والأصحاب، عداد نفس الصحب، والحمد لله البدء والتناهي. Puja bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah ala ni'amillah, alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafiru mazida, walhamdulillah rabbil alamin. Ya Rasulullah ya Rafi'ash shani wa
والدرج يا رسول الله سلام عليك يا الشان والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله